کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو میں یہ سوچتا تھا اس ٹائم, میری سوچ تھی کہ اگر اللہ ہے تو یہ بابوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہماری سنتا ہے. تو الحمدللہ انجینئر صاحب نے بھی سیم ایز اٹ از ہمیں یہ بات بتائی کہ فرض نماز پڑھو, اور الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں اب اگر فرض نماز پڑھتا ہوں تو ساتھ سنت بھی پڑھ لیتا ہوں. ریپیئرنگ کروا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بابا جی آئے, وہ کہتے کہ مجھے نا اہل سنت والی جو مسجد ہے نا بریلویوں کی, وہاں پہ انٹری نہیں ہے, مجھے دھکے مار کے انہوں نے نکال دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں وہابی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد شایان افتخار. شایان بھائی کدھر سے آئے ہو؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لاہور سے آیا ہوں, سبزہ علاقہ ہے میرا. سبزہ جی, اور وہاں پہ میں رہائش گاہ ہوں. میں آپ کو ٹو بی آنیسٹلی اپنی کچھ سٹوری بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں ایکچولی نیا نماز اور قرآن پہ آیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا. جب سے میں نے سٹارٹ کیا نماز پڑھنا اور ویڈیوز دیکھنا انجینئر صاحب کی, مجھے کافی موٹیویشن ملی. اور موٹیویشن اس طرح کی ملی کہ میرے فیملی میں سب اہل سنت کی طرح چلتے تھے, یعنی سب بابوں وغیرہ کو, یا یہ ناؤز باللہ داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے, اور داتا صاحب وغیرہ اس سائڈ پہ جاتے تھے. وہ کہتے جی نئے شادی کا جوڑا ہے ان کو داتا صاحب لے کے جاؤ, فلانی جگہ لے کے جاؤ. تو میں یہ سوچتا تھا اس ٹائم, میری سوچ تھی کہ اگر اللہ ہے تو یہ بابوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہماری سنتا ہے. سو ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ آئی واز ڈوئنگ اے جاب ان اے کمپنی. میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا. میری اپنی پرسنل سٹوری ہے, آج سے 2 ماہ پہلے کیا, اور میں 2 ماہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا. جیسے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, اب اہل سنت والجماعت جو انہوں نے اپنے فرقے بنائے ہیں, ان میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کرو, اور اتنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو کافی مشکل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مشکل اس طرح بنایا کہ اگر 17 رکعتیں ہیں عشاء کی, ظہر کی 12 ہے, عصر کی 8 ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے حساب سے اگر ایک نیا مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ان کے حساب سے پوری 17 رکعتیں پڑھو, اگر 2 بھی چھوڑی تو آپ صحیح ہے. تو جی, اور میرا تو یہ تھا کہ اگر آپ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو جب 17 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ ایک دم سوچتے ہیں, عشاء کی نماز جیسے اذان ہوئی آپ سوچتے تھے کہ یار عشاء کی اب 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس نے اسلام کے راستے پہ لگایا. اور میری بڑی خوش قسمتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمراہی کے راستے میں ڈالتا ہے, اور جس کو ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت دیتا ہے. اور میں نے ایک دن سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی. اور اس سے پہلے آپ ناواقف تھے؟ ناواقف تھا. میں نے ایکچولی میں ٹک ٹاک پہ اسکرولنگ کر رہا تھا, سڈنلی میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ نماز کی ایز آور بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا, اس نے پوچھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں, مجھے آپ ایسا ہی بات بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے صرف فرض نماز پڑھنی ہے, نہ آگے, نہ اس سے زیادہ, نہ اس سے کم. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے آپ یہ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی بشارت دے دی. ٹھیک ہے, اور جب وہ آدمی وہاں سے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاس بلایا اور کہا کہ اگر آپ نے جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ انجینئر صاحب نے بھی سیم ایز اٹ از ہمیں یہ بات بتائی کہ فرض نماز پڑھو, اور الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں اب اگر فرض نماز پڑھتا ہوں تو ساتھ سنت بھی پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ جب اللہ کے ساتھ بندہ لو لگاتا ہے نا, میرا یہ ماننا ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے کرم فضل سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے 2 ماہ پہلے میں جاب کرتا تھا. ماشاءاللہ. 2 ماہ پہلے 3-4 ماہ پہلے میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سننی شروع کی. یقین کریں کہ 2 ماہ پہلے میں نے فرض نماز
झूठ नहीं बोलता, सुन्नत वगैरह नहीं, फ़र्ज़ नमाज मैंने शुरू की जमात के साथ, कुछ जमात मिस भी हो जाती थी, मैं वैसे पढ़ लेता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ जब से मैंने अल्लाह से मांगना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये क्या जाने बाबों को मानने वाले कि इस तौहीद का क्या मज़ा है, क्या नशा है कि जो अल्लाह से मांगता है या जो अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखता है, इसका मज़ा वो कैसे फील करे? ये इनको जानने की नहायत इसलिए ज़रूरत है कि मैंने अबाउट 80% ऐसी अवाम है जो कि बाबों से मांगती है, गैरुल्लाह से मांगती है, जो कि उनकी मुराद भी पूरी नहीं हो पाती। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कामिल यकीन करके अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला बेहतरीन ज़ात है, उसके तो ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो तो कहता है कि अगर पूरी दुनिया को वो इतना भी दे दे तो सुई समुंदर में डुबा के दोबारा निकाले तो उसमें जितना पानी बच जाता है उतना भी उसके ख़जानों में फ़र्क नहीं पड़ता। जी ऐसे ऐसे। तो हमें तो अल्लाह से मांगना चाहिए भाई, उसके अलावा और कोई वसीला ही नहीं है हमारा। शयान भाई ये बताएं कि अब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं नमाज रफ़ा दैन के साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ूँ आपने वैसे पढ़नी है, एज़ इट इज़। जैसे हमारे टीचर बहुत ही बिलव्ड टीचर जो हैं उन्होंने ये फरमाया था कि आपने जो है ना नमाज इस तरह पढ़नी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वैसे नमाज़ पढ़ो। और ये अहादीस में है, तो हम तो कुरान और सुन्नत को और अहादीस को लेके चलेंगे। बिल्कुल जी। हमने सिर्फ अल्लाह ताला हमारे बाबा जान वो हैं जिनकी कब्र मदीने में, बेशक, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है जो हमें दीन से, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हो गई थी, हज़रत आयशा ने मुझे एक्चुअली हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए, लेकिन हज़रत आयशा या हज़रत खदीजा ने ये फरमाया था कि अब ईमान दीन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद जो आएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मेरा ये अक़ीदा है कि अल्लाह है देने वाला और उसका रसूल है हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। और अब घर वालों का क्या स्टेटस है? उनको दीन की दावत दी, कोई नमाज का बताया? जी जी, असल में इस तरह है, मेरे वालिद साहब जो हैं वो ऑलरेडी मुझसे भी 2 माह पहले वो इस चीज़ में आगे थे। उन्होंने बाबो ना बाबी और ना वाबी ये सारा किस्सा छोड़ दिया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब रफ़ा दैन के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने बल्कि हमें भी ये तरगीब दी, जब उन्होंने हमें तरगीब दी उसके 1 माह बाद हमने स्क्रॉलिंग करना शुरू की और मोहम्मद साहब को फॉलो करना शुरू किया। जी जी बिल्कुल। और मेरी वालदा जो हैं वो भी रफ़ा दैन के साथ, और मेरे भाई जो हैं, मेरे छोटा भाई कुरान का हाफिज़ है माशाल्लाह, और वो भी रफ़ा दैन के साथ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन के साथ, और मेरा 10 साल का भाई है छोटा, वो भी रफ़ा दैन के साथ माशाल्लाह। तो मैं तो एंड पे यही कहना चाहूँगा कि एज इट इज़ माई बिलव्ड टीचर सेड दैट कि मरने से पहले इंसान कर ले ऐसा काम, कर ले इस पे गौर, कर ले इस चीज़ पे गौर के किताबों का खुदा हो रहा है और बाबों का खुदा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, जी जी, और माशाल्लाह नमाज में सुन्नत तरीके से शुरू किया, बिल्कुल, तो ज़माने के साथ मुखालफत भी हो जाती है, फैमिली में भी इश्यूज बन जाते हैं, दोस्तों में बन जाते हैं। वो कोई है ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल ऐसा है। जी जी बिल्कुल ऐसा वाकया है। मेरे काफ़ी, मैं व्हाट्सएप पे ना एक्चुअली स्टेटस भी लगाता हूँ इंजीनियर साहब का। सही है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी अहले सुन्नत और या गौस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी इन चीज़ों को पुकारते हैं, और मेरी काफ़ी उनसे बहस भी हो गई है। मैंने ये एनालाइज किया कि अल्लाह ताला जब तक खुद हिदायत ना दें इनको नहीं आ सकती। जी 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 ऐसे। और जितना मर्जी आप इनको बहस तकरार कर लें, जितना मर्जी आप इन्हें समझा लें, जब तक अल्लाह ताला की रज़ा नहीं होगी इन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने काफ़ी बहस करके देख ली है। और सेकेंडली मेरे दोस्तों में मुझे काफ़ी कहा कि यार ये आप किनको सुनते हैं, ये तो गुस्ताख हैं। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, जहाँ तक बाकियों ने एनालाइज किया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वाकया भी है। और ये तो बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। जी जी ऐसे ही ऐसे। मैं आपको सर एक छोटा सा वाकया, मैं ना अपनी बाइक रिपेयरिंग करवा रहा था, तो मेरे साथ एक बाबा जी आए। वो कहते कि मुझे ना अहले सुन्नत वाली जो मस्जिद है ना बरेलवियों की, वहाँ पे एंट्री नहीं है। मुझे धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया। उसकी वजह ये थी कि मैं वहाबी हूँ। अच्छा। ऑलमोस्ट मैं किसी फ़िरके के साथ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िरका फ्री, सो एंटी फ़िरका। सो मैं किसी फ़िरके के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम हैं जो अल्लाह ने हमारा नाम रखा है। सो मुझे पता है क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग सारी साइड से कि फ़लाना भी है फ़लाना भी है। तो वो बाबा जी मुझे कहते हैं कि मैं वहाबी हूँ, चूँकि उन्होंने निकाल दिया मुझे मस्जिद से। मैं ये मानता हूँ कि हम मुसलमान हैं, मस्जिद एक ही है, कोई सुन्नी कोई वहाबी नहीं, ठीक है। मेरा पहले अकीदा और था, लेकिन जब से मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रैक पे आ गया हूँ। ये वो वाला ट्रैक है जो
ہمیں دنیا سے جنہ میں لے کے جائے انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی میں بالکل فرسٹ ٹائم آیا ہوں. ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نائٹ کی جاب کرتا ہوں اور ابھی تک میں بالکل بھی سویا نہیں ہوں. 3 بجے میں ایکچولی اپنا کام بالکل اینڈ اپ کیا اور میں نے سوچا کہ مجھے کافی دن سے یہاں پہ آنا تھا تو میں نے سوچا کہ آج کوشش کرتے ہیں. تو میں نے میرا بھائی الحمدللہ آیا ہے, میرے سسر ہیں وہ آئے ہیں, تو الحمدللہ میں بھی آیا ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آج آپ کے استاد محترم سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.